and living way. ఈ యొక్క సభల యొక్క అంశము మనం ఏం నేర్చుకుంటూ వస్తున్నామంటే నూతనమైనది జీవము కలిగినటువంటి మార్గముల గురించి ధ్యానిస్తూ వస్తున్నాము. Why in this world there is an update is coming always, you know that even that we have seen about mobile phone. First we have a receiver, that a very big phone, and after that there was a small phones of hand phones, and after that walkie talkie is coming. After that there was a button phone 5010 Nokia is coming. Then after that we have seen now the touch phone. See why the things is updated every in the world. ఈ లోకంలో అనేకమైనటువంటి క్రొత్త వస్తువులు ఎందుకు తయారవుతున్నాయి? మొదట్లో చూసినట్టయితే ఒక ల్యాండ్ ఫోన్ ఉండేది, పెద్ద ఫోన్ ఉండేది. తర్వాత దానికి చిన్నదిగా చేసి ఇంకో బటన్ ఫోన్స్, ఆ తర్వాత టచ్ ఫోన్. ఈ విధంగా నూతనమైన క్రొత్తగా తయారు చేస్తున్నారు. ఎందుకని? The usage of the people and the need of arises to communicate with the people, that the reason the update is coming. ఎందుకు ఈ క్రొత్తవిగా తయారు చేయవలసి వస్తుందంటే మనుషుల యొక్క అవసరతలను తీర్చడానికి, మనుషుల యొక్క ఇంకా తెల్లగా కార్యాలు జరిగించడానికి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. That is the same way in our spiritual life also. God is thinking some of the things is not fit to the people to get up to the mark. So God has demolished that old covenant and God has created the new covenant. అదే విధంగా మన ఆత్మీయమైనటువంటి జీవితాల్లో దేవుడి మార్గాలు లేకపోవటం వలన సరైనటువంటి నూతనమైన మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసం పాత నిబంధనను కొట్టివేసి క్రొత్త నిబంధన దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. So when we read in Hebrew chapter 10, 19 and 20, Jesus inaugurated a new way. It is written in inauguration. It is not in Tamil and Telugu, but English is very good. Inaugurated, it is written. ఎబ్రీ పత్రిక 10వ అధ్యాయము 19వ వచనంలో తెలుగులో ఉంది చక్కగా, ప్రతిష్ఠించాడు, నూతన మార్గం ప్రతిష్ఠించాడు. That is inaugurated. It is like a new thing. It's a inaugurated new and living way. Jesus inaugurated new and living way. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నూతనమైన జీవ మార్గాన్ని ప్రతిష్ఠ చేశారు. So in our city we will not get something, we will go for 100 kilometers away that purchase something, but the same thing is available in our local, no? We will go and get immediately. The branch is open here. That is the same way Jesus inaugurate new and living way. మన ఊర్లో దొరకనటువంటి వస్తువులు మనం ఏం చేస్తాం అంటే వేరే ఊరికి వెళ్ళి కొనుక్కుంటాం కదా. ఆ కొనుక్కునే వస్తువులు మన ఊర్లోనే ఓపెన్ చేసిన షాప్ పెట్టారనుకోండి, దాన్ని నూతనంగా ప్రతిష్ఠిస్తారు కదా. అదే విధంగా దేవుడు మన కొరకు నూతన మార్గాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. So even the Old Testament days, no, people go to the Jerusalem and have the offering, and then they fellowship and they are committed to the spiritual life. అయితే ఇశ్రాయేలు ప్రజలు, ఆ యొక్క పాత నిబంధనల ప్రజలందరూ కూడా దేవుణ్ణి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే యెరూషలేములోనికి వెళ్ళి వారి బలులు సమర్పించి వారి ఆత్మీయమైనటువంటి జీవితాన్ని మెరుగుపరుచుకుని వస్తూ ఉండేవారు. Only once they go there and they do the things. Even the Jesus was up to the age of he was living, he was regularly going for that festival in Pascha festival in Jerusalem. ఈ యొక్క పద్ధతి యేసు ప్రభువారు పుట్టి ఆయన పెరిగి ఆయన పస్కా పండుగ ఆచరించే వరకు కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారి యెరూషలేములోకి వెళ్ళి అక్కడ బలులు అర్పించి వస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. But Jesus, no, he felt something. Then God has given the way, the new and living way. అయితే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనకు నూతనమైనది జీవము కలిగినటువంటి మార్గాన్ని ప్రతిష్ఠ చేశారు మన అందరికీ. Regarding the new and living way, there are some wonderful promises in the Old Testament. ఈ నూతనమైనది జీవము కలిగినటువంటి మార్గము విధానం, ఆ జీవించే విధానం గురించి పాత నిబంధనలు కొన్ని ప్రవచనాత్మకంగా దేవుడు బయలుపరిచాడు. Dear brother, this is a word for you. Listen carefully. I want to show you a promise for you today morning.
ప్రియమైన సహోదరుడా, మీరందరూ చాలా జాగ్రత్తగా వినాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. దేవుడు మీ కొరకు చేసిన వాగ్దానాల్ని తెలియచేయాలని కోరుకుంటున్నాను. See, always this conference, I don't know, God is using everything double. That yesterday we are talking about 31, 8. Today also, I want to show you a reference from Ezekiel chapter 36, verse 36. ఎందుకో నాకు తెలియదు, ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో దేవుడు చూపిస్తున్న ప్రతి వచనాలు కూడా ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే ఇర్మియా 31:31, ఎబ్రీ 8:8 ఈ విధంగా వస్తుంది. డబుల్ గా జోడిగా వస్తున్నాయి. ఈ రోజు కూడా ఎహెజ్కేలు గ్రంథం 36వ అధ్యాయం 36వ వచనం దగ్గరికి రావాలని Ezekiel కోరుతున్నాను. 36, that is the promise, is talking about a New Testament life, new and living way. ఈ యొక్క 36వ అధ్యాయం 26వ వచనం. Brother, 36. Ezekiel 36. 36 brother. 26 ననిక పారంగా తమిళ. Ezekiel 36. ఎహెజ్కేలు గ్రంథం 36వ అధ్యాయం 36వ వచనం. మనం ఈ యొక్క క్రొత్త నిబంధన కలిగినటువంటి జీవితం జీవించడానికి రాయబడిన మాటలు ఇవి. Even we are not able to find the words in the Bible, how we are going to believe this word? మనం ఈ యొక్క వచనాన్ని మనం గాని గమనించకపోతే మనం ఏ విధంగా నమ్మగలము? Even many of the believers are like this. The New Testament life is the 24/7 happiest life. Whatever situation in the life, they will not able to believe it. అయితే ఈ యొక్క క్రొత్త నిబంధనలో ఉండేటువంటి ప్రజలు కూడా 24 గంటలు, రోజుకి 24 గంటలు, వారానికి 7 రోజులు సంతోషంగా ఉండవలసినటువంటి క్రైస్తవులే నమ్మట్లేదంటే ఎంత దౌర్భాగ్యం. Even we have so much of problems in the life, we don't have a worry in 1 minute and we don't have a mood out anywhere. That is the life in the New Testament. People not able to believe this. అయితే మనకు అనేక సమస్యలు ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక్క క్షణం కూడా మనం మూడ్ అవుట్ అవ్వకుండా ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండవలసినటువంటి జీవితం క్రొత్త నిబంధన. కానీ ప్రజలు నమ్మలేకపోతున్నారు. There is no power of money dominate you. There is no power of man dominate you. Even I tell you, you are the free person in the New Testament. క్రొత్త నిబంధనలో నీ జీవితం నువ్వు జీవించగలిగిన వ్యక్తివైతే డబ్బులు నిన్ను జయించలేవు, ఏ మనుషుడు నిన్ను జయించలేనటువంటి జీవితం ఇది క్రొత్త నిబంధన. Read that greatest promise about talking about the New Testament life, Ezekiel 36. ఎహెజ్కేలు గ్రంథం 36వ అధ్యాయం 36వ వచనం మన కొరకు దేవుడు వాగ్దానం చేసినటువంటి మాటలు చదువుదాము. கர்த்தராகிய நான் நிர்மூலமானவைகளை கட்டுகிறேன் என்றும். అప్పుడు యెహోవానైన నేను పాడైపోయిన స్థలములను కట్టువాడుననియు பாழானதை பயிர் நிலம் ஆக்குகிறேன் என்றும். పాడైన స్థలములలో చెట్లను నాటువాడుననియు. அப்பொழுது உங்களை சுற்றிலும் உள்ள மீதியான ஜாதிகள் அறிந்து கொள்வார்கள், கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன், இதை செய்வேன். మీ చుట్టూ శేషించిన అన్యజనులు తెలుసుకొందరు, యెహోవానైన నేను మాట ఇచ్చి ఉన్నాను, నేనే దానిని నెరవేర్తును. Dear brother, this is the word from the Lord for you. God is telling 2021, God is telling to you, கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன், நான் இதை செய்வேன். ప్రియమైన సహోదరుడా, ఈ 2021 సంవత్సరంలో దేవుడు నీతోనే స్పష్టంగా డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతున్నాడు. మాట ఇచ్చాను కనుక నేనే దాన్ని నెరవేరుస్తానని దేవుడు చెప్తున్నాడు. And also God is telling, அப்பொழுது உங்களை சுற்றியுள்ள ஜனங்கள் அறிந்து கொள்வார்கள். అప్పుడు మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి అన్ని జనులు అందరూ దానిని తెలుసుకుంటారు. Dear brother, what is God is going to do in the New Testament, New Covenant life? It is written here, Lord is using His name and He is telling, கர்த்தராகிய நான், I am the Lord, I am saying, நான் சொன்னேன், I will be complete the work what I started in your life. అయితే ఈ క్రొత్త నిబంధనలో దేవుడు మనతో చేస్తున్నటువంటి వాగ్దానం ఏంటో తెలుసా? నేనే మాట ఇచ్చాను, నేనే ఆ మాటను నెరవేర్చేవాడిని, నేనే ఆ క్రియలు చేసేవాడిని అని మనకు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. What God is going to do in the new and living way, it is written, கர்த்தராகிய நான் நிர்மூலமானவைகளை கட்டுகிறேன். ఈ
ఈ యొక్క ఒక నూతనమైన జీవము కలిగినటువంటి మార్గంలో దేవుడు చేయబోతున్నటువంటి పని ఏంటో తెలుసా? పాడైపోయినటువంటి స్థలములను కట్టువాడుగా ఉన్నాను, కడతాను. பாழானதை பயிரிடமாக்குகிறேன். ఆ పాడైపోయినటువంటి స్థలాలన్నిటిని కూడా పచ్చగా చేస్తాను. God is going to rebuild your life. ఆ దేవుడు నీ యొక్క పాడైపోయిన జీవితాన్ని తిరిగి కట్టగలడు. And God is going to do replant your life. నీ జీవితాన్ని మరలా పచ్చగా పెరిగేటువంటి ఒలీవ చెట్టులాగా God make you rejoice in your life. Rejoice in your life. నీ జీవితాన్ని చాలా సంతోషకరంగాను ఆనందదాయకంగా మారుస్తానంటున్నాడు. God is going to renew your life. నీ జీవితాన్ని నూతన పరుస్తానంటున్నాడు. Remember my 4 hours about talking about this word 36. ఈ యొక్క 36 అధ్యాయం 36 వచ్చిన ఎహెజ్కేలు గ్రంథంలో ఈ 4 మాటలు మీరు గుర్తుంచుకోవాలని మనం చేస్తున్నాను. 4 hour. Number 1, God is going to rebuild your life. ఇంగ్లీష్ లో ఆర్ అని ఉంది. 1వ ఆర్ ఏంటంటే నీ జీవితాన్ని నూతన పరుస్తాను. Then God is going to replant your life. నీ యొక్క జీవితాన్ని మరలా తిరిగి ఫలింప చేస్తాను. God is going to make you rejoice in your life. మరలా నీ యొక్క జీవితాన్ని ఆనందదాయకంగా సంతోషకరంగా God is going to renew your life. నీ యొక్క జీవితాన్ని మరలా నూతనంగా ప్రతిష్ఠిస్తాను. See brother, whatever the condition, in today you are living the nirmulamana life, you are spoiling everything in your life. You may think nothing will be progress, and you may think nothing will be there, and the New Testament says, and the new living way give you nirmulamana way. God is going to rebuild your life. అయితే నువ్వు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు, నా పని అంతా అయిపోయింది, నేను నిర్మూలమైపోయాను, పాడైపోయాను, ఇక నన్ను ఎవడు బాగు చేయలేడు, నా వల్ల ఏది కాదని నిరాశ నిస్పృహతలో కూలిపోతున్నటువంటి నిన్ను ఈ నూతన సంవత్సరంలో నూతనమైనటువంటి నిబంధన నేను మరలా నిన్ను తిరిగి కట్టేదనని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నారు. We always sing about that something padagi ponadu in the outside. You know one thing, what is the reason? Outside everything is damaged. The reason behind is we may have a damage with God. We first lost the connection with God. We may have not having the proper connection. That relation spoiled. Because of that, every outside area must be shown నిర్మూలమైపోయినది. మన జీవితంలో బహిరంగంగా అనేకమైనవి మనం కోల్పోతూ నష్టమైపోతూ పాడైపోయినటువంటి జీవితాన్ని ఎందుకు కలిగి ఉన్నామో తెలుసా? ఒకటే కారణం, దేవునితో ఉన్న సంబంధం పాడైపోయింది కనుకనే బయట ఉన్న సంబంధాలు కూడా పాడైపోయి. God is rebuild the connection first. God is going to rebuild the connection first. అయితే దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు తెలుసా? ఆ దేవునికి మనకు మధ్య పాడైపోయినటువంటి ఆ సంబంధాన్ని మరలా తిరిగి కట్టడానికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. Then because of the disconnection we may spoil the relation with the wife, we may spoil the relation with the relations, we may spoil with anything in our life. Even your ministry life also spoil because of not knowing God properly. I tell you in the name of Jesus, God is going to rebuild your life. అయితే దేవునితో సంబంధము మనకు పాడైపోయింది కనుకనే మనము భార్యతో సంబంధం పాడు చేసుకుంటున్నాం, పిల్లలతో సంబంధం పాడు చేసుకుంటున్నాం, బంధువులతో సంబంధం పాడు చేసుకుంటున్నాం. సమాజంలో పాడైన బ్రతకడానికి గల కారణం దేవునితో సంబంధం పాడైపోవటాన్ని బట్టి. కాబట్టి ఈ రోజున దేవుడు ఆ యొక్క సంబంధాన్ని మరలా తిరిగి కడతానని వాగ్దానం చేస్తున్నారు. Many of the people thinking like this. Today God is telling to me in my heart, I felt like this. I tell you, this is a word always I am hearing. Brother is telling something. No brother, particularly for you. No sister, particularly for you. God is telling, nirmulamanadai, God is going to rebuild. అయితే మీరు లేదు వాక్యాలు ఎంతమంది చెప్పలేదు బ్రదర్, అట్లాగే చెప్తా ఉంటారా నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో. కాదు సహోదరుడా, పాడైపోయిన నీ జీవితాన్ని తిరిగి కడతాడు, గ్యారెంటీగా దేవుడు తిరిగి కడతాడని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. This is a promise of a New Testament. This is a promise of today, maybe many years before spoken by the prophet Ezekiel. But I tell you in the name of Jesus, this is the life God has promised today.
అయితే ఈ యొక్క క్రొత్త నిబంధన దేవుడు చేశాడు. దీన్ని మనకి ఇవ్వడానికి కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే యెహెజ్కేలు ప్రవక్త ద్వారా ఈ మాటను వాగ్దానం చేశాడు. ఈ రోజున దానిని నెరవేర్చువాడుగా ఉన్నాడు మన జీవితాల్లో. Maybe your life or family life is damaged, inside is decay and bad smell is coming. Even you are building again and again. One time you build and next day is fell down. It is like a sand building. It is in the seashore. It is like this, brother. అయితే నీ కుటుంబ జీవితాన్ని పాడు చేసేసుకొని ఎంత ట్రై చేసినా కూడా ఎంతో దుర్వాసనకరమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించిన వ్యక్తివి మరలా తిరిగి కట్టాలని ఒక రోజు కట్టావు, రెండో రోజు పడిపోతుంది. ఇసుకలో ఆ సముద్ర తీరంలో ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టినట్లుగా నీ కుటుంబ జీవితం ప్రదాక పడిపోతున్నటువంటి పరిస్థితిలో, పాడైన స్థితిలో ఉన్నావా సహోదరుడా, సహోదరి? The real New Testament way, the new and living way will rebuild your life, rebuild your family life, rebuild your relation, rebuild everything. అయితే ఈ క్రొత్త నిబంధన జీవితం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మరలా తిరిగి నూతనంగా కట్టబోతున్నావు. నీ యొక్క కుటుంబ జీవితం, నీ యొక్క స్నేహితుల మధ్య ఉన్నటువంటి జీవితం మరలా తిరిగి కట్టబడిపోతుంది. And here is written, పాడానదై పైరు నిలమాకుகிறேன். There is no nothing grow. Brother, many years your life is so much of dryness. You are facing so much of dryness. Even పాడాయి పోనது. నీ పాడైపోయినటువంటి స్థలం, నీ జీవితం అంతా ఎండిపోయినటువంటి స్థితి, ఫలభరితమే లేకుండా ఎండిపోయిన బ్రతుకుని మరలా చిగురింప చేస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నారు. Brother, you are managing outside, but inside there is a parai ponad is there. You are managing with the people, you are managing in the church, you are managing everywhere, but actual picture is total dryness. You are in the desert, nothing is growing in your life. అయితే బయట అందరికి నువ్వు పచ్చగా ఉన్నట్లుగా నువ్వు మేనేజ్ చేస్తున్నావు. నీ సంఘంలో నువ్వు పెద్ద భక్తి పరుడుగా పచ్చగా ఉన్నాను అన్నట్లుగా నువ్వు చూపించుకుంటున్నావు తప్ప ఇంట్లో చూస్తే నీ జీవితం ఎండిపోయిన బ్రతికే సహోదరుడా, సహోదరి. God is telling, the parai ponadai pair nilamakugiren. God is going to replant something in your life. ప్రియమైన సహోదరుడా, దేవుడు నీ జీవితంలో ఒక నిబంధన చేస్తున్నాడు. నీ పాడైపోయినటువంటి ఎండిపోయిన జీవితాన్ని మరలా తిరిగి సిగురింప చేస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. Can you believe this word and take it in your heart and you believe it? 36 will be நான் இதை சொன்னேன், நான் அதை செய்வேன். I tell you brother, believe this word is today morning. ప్రియమైన సహోదరి, ప్రియమైన సహోదరుడా, ఈ విషయాలు మీరు నమ్మగలుగుతున్నారా? దయచేసి ఈ వాగ్దానాన్ని మీ జీవితంలో స్వతంత్రం చేసుకోండి. యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు, నేనే మాట ఇచ్చినాను, దాన్ని నెరవేర్చేవాడును నేనేనని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. The new and living way is a greenery life, is a greatest blessed life. ఈ యొక్క నూతనమైనది జీవము కలిగినటువంటి జీవితము, పచ్చగా ఉండేటువంటి జీవితము, గొప్ప ఆశీర్వాదకరమైన జీవితము. See, here is how he is going to do. Why the life is damaged, how God is going to do. It is written in Ezekiel 36:26. I love this word, the reference 36:26. అయితే ఈ యొక్క పాడైపోయిన జీవితాల్ని, పాడైపోయిన బ్రతుకుల్ని ఏ విధంగా దేవుడు మరలా సరిచేసి మరలా కట్టాడన్న మాట 26వ వచనం, 36, 26వ వచనంలో. Dear brother who are hearing today, dear sister who are, I request her, please open your Bible and take a pen, underline it and take this word in your heart. Ezekiel 36:26. కాబట్టి ప్రేమన్న, ఈ రోజున వింటున్నటువంటి సహోదరుడా, ఎవరైతే వింటున్నారో సహోదరిలారా, దయచేసి మీ బైబిల్ ఓపెన్ చేసి ఆ వచనాన్ని అండర్లైన్ చేసుకోండి. దేవుడు ఏ విధంగా నీ జీవితాన్ని బాగు చేయబోతున్నాడు ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன். 26 నూతన హృదయమును మీకు ఇచ్చేదను, నూతన స్వభావమును మీకు కలగచేసేదను, రాతి గుండెను మీలో నుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకు ఇచ్చేదను, నా ఆత్మను మీ మీద ఉంచి నా కట్టడలను అనుసరించు వారుగా, నా విధులను గైకొని వారుగా మిమ్మును నేనే చేస్తాను. Why this all damages happened in my family life? Because of the hardness of my heart. Why you have fallen many times in?
నా జీవితము కుటుంబ జీవితం ఎందుకు పాడైపోయింది, నా బ్రతుకంతా ఇంత పాపంలో పడిపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే కఠినమైన రాతి వంటి హృదయాన్ని బట్టి. Nothing else, brother. Why your relationship is spoiled with somebody? Nothing else, nothing else, nothing else, because of your hardened heart. నీ యొక్క బంధువుల మధ్య మీకు ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ఎందుకు పాడు చేసుకున్నారంటే వేరే వేరే కారణాలు ఏమీ లేవు. నీ యొక్క కఠినమైన హృదయము రాయి. Why the payir nilam paadai ponadu? Why the plant is not coming? Inside hardness is there. ఎందుకు ఈ యొక్క నీ జీవితం ఎండిపోయిన స్థితిగా, ఎండిపోయి మొద్దుబారిపోయిన బ్రతుకుగా మారిపోయిందో తెలుసా? నీ హృదయం లోన, నీ హృదయం కఠినమైన రాయి లాంటి గుండె. Dear brother, something small word your wife speaks, immediately you irritated and something is coming out. Nothing else, brother. Your heart is hard. That's all. ఏమి లేదు సహోదరుడా, నీ భార్య ఏదో ఒక చిన్న మాట అంది అంతే, ఇక లాన్ నుంచి భయంకరమైనటువంటి వచ్చింది కోపము, ఇసుకు, ఈ యొక్క ద్వేషం ఎందుకు వచ్చింది తెలుసా? నీ హృదయం రాయిలాగా ఉంది కాబట్టి, వేరే ఇంకేం లేదు. You don't believe me? You take one karangal and take your hand, put one punch. You take one small rock and put a punch. What will happen? ఒకవేళ నువ్వు నమ్మలేదు అనుకోండి, ఒక బండ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక గుద్దు గుద్దండి, ఒక పెద్ద రాయి తీసుకుని వెళ్ళి దాన్ని ఒక గుద్దు గుద్దండి, ఏం జరిగిందో నీ చేయి డ్యామేజ్ అవుతుంది. That it is in the Kaliman Urundai. That clay means you just the hand is going inside. అదే రాయి కాకుండా ఒక మట్టి శుద్ధం తీసుకుని దాన్ని గుద్దండి, ఏమైంది నీ చేయి లోనకి వెళ్తుంది తప్ప నీ చేయికి డ్యామేజ్. Because of your hardness, how much your wife is suffering, brother. నీ యొక్క కఠినమైన హృదయాన్ని బట్టి నీ భార్య ఎంత బాధపడుతుందో తెలుసా సహోదరుడా? Dear sister, because of your hardness, if your heart, your husband is suffering like anything. ప్రియమైన సహోదరి, నీ కఠినమైన మాటలు, నీ కఠినమైన హృదయాన్ని బట్టి నీ భర్త ఎంత వేదన చెంది కృంగిపోతున్నాడో నువ్వు గమనించావా? Dear leader of the church, because of your hardness, many people are suffering. ప్రియమైనటువంటి పెద్ద సంఘ సేవకుడా, నీ యొక్క కఠినమైన హృదయపు మాటను బట్టి విశ్వాసం ఎంతో మంది బాధపడుతున్నారు. God want to plant something here and there. God want to build up a church here and there. Because of your hardness, that is not growing. దేవుడికి ఏం కోరుకుందో తెలుసా? పచ్చగా ఉండాలి, వారి కుటుంబాలు, సంఘాలు పచ్చగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటుంటే మన యొక్క కఠిన హృదయాన్ని బట్టి దేవుడు జరిగించలేనటువంటి పరిస్థితి అయిపోతుంది. How God is going to do? It is written, I will give you a new heart. That is called new living life. I will give you a new heart. దేవుడు ఏ విధంగా చేయబోతున్నాడంటే నూతనమైన హృదయాన్ని ఇచ్చి నూతనమైన మార్గంలో నడిపించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. Then God is giving the spirit. Through the spirit, God is going to give us spiritual growth, the greenery life. అంత మాత్రమే కాదు, దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు తెలుసా? తన ఆత్మనే మనకు అనుగ్రహించి పచ్చటి జీవితాన్ని జీవించడానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తాడు. Then God is telling, இந்த கல்லான இருதயத்தை எடுத்து போட்டு மாம்சமான சதையான இந்த களிமண்ணான இருதயத்தை நான் உனக்கு தருவேன். రాతి గుండెను మీలో నుంచి తీసేసి మాంసపు గుండెను, మెత్తటి మాంసపు గుండెను నేను మీలో పెడతానని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. 27 உங்கள் உள்ளத்திலே என் ஆவியை வைத்து என் கட்டளைகளை நடக்கவும் என் நியாயங்களை கைக்கொள்ளவும் அவைகளின்படி செய்யவும் பண்ணுவேன். 27వ వచనం, నా ఆత్మను మీ యందు ఉంచి నా యొక్క కట్టడలను అనుసరించి వారుగాను నా విధులు గైకొని వారుగా మిమ్మల్ని నేనే చేస్తాను అని చెప్పి. Please read another one wonderful reference, Ezekiel 11:12. You see the reference, Ezekiel 11:12. అదే మాటలు మరలా ప్రభు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. 11:19. Yeah, sorry, 11:19. 11:19. அவர்கள் என் கட்டளைகளின்படி நடந்து என் நியாயங்களை கைக்கொண்டு அவைகளின் மீது செய்ய நான் அவர்களுக்கு ஏக இருதயத்தை தந்து அவர்கள் உள்ளில் புதிதான ஆவியை கொடுத்து கல்லான இருதயத்தை ஒரு மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை அவர்களுக்கு அருள்வேன். యేహెజ్కేలు గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 19వ వచనం,
వారు నా కట్టడలను నా విధులను అనుసరించి గైకొనున్నట్లు నేను వారి శరీరములో నుండి రాతి గుండెని తీసివేసి వారికి మాంసపు గుండెని ఇచ్చి వారికి ఏక మనసు కలుగ చేసి వారి యందు నూతన ఆత్మను పుట్టింతును. The new and living way, through the Spirit, God change your life and you will be enjoying the greatest life. ఈ నూతనమైన జీవము కలిగిన జీవితాన్ని మీరు జీవించాలంటే దేవుడే తన ఆత్మ చేత నింపి జీవింప చేస్తాడు. Hello brother, God is telling in 36 கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன், இதை செய்வேன். ప్రియమైన సహోదరుడా, దేవుడు చెప్తున్నాడు, యెహోవా నాయన నేనే మాట ఇచ్చాను, దాన్ని నేనే నెరవేరుస్తాను. You know brother, what is telling exactly written in Ezekiel 14. Ezekiel 37:14. ఏం జరుగుతుందో తెలుసా, ఏం చేయబోతున్నాడో తెలుసా? 37వ అధ్యాయము 14వ వచనము. Brother, this is the promise of your life. This is a promise of your life. Ezekiel 37:14. God is telling same word, same sentence. It is written there. ప్రియమైన సహోదరుడా, ఈ వాగ్దానం, ఈ వడంబడిక, ఈ నిబంధన నీతోనే చేస్తున్నాడు. అదే మాటలతో దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు. 14వ వచనం. என் ஆவியை உங்களுக்குள் வைப்பேன், நீங்கள் உயிரடைவீர்கள். నా ఆత్మను మీలో ఉంచుతాను, అప్పుడు మీరు బ్రతుకుతారు అని తమిళ్లో చక్కగా ఉంది. நான் உங்களை உங்கள் தேசத்தில் வைப்பேன். నేను మీ దేశంలో మిమ్మల్ని నివసింప చేస్తాను. அப்பொழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். This is a greatest center point of a new and living way. ఈ యొక్క అప్పుడు నేను యెహోవానని మీరు అందరూ తెలుసుకుందరు. ఈ నూతనమైన జీవము కలిగినటువంటి మార్గానికి సెంటర్ లో ఉన్నటువంటి మాట ఇది. இதை சொன்னேன், இதை செய்வேன். ஹalleluya. இதை சொன்னேன், இதை செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். యెహోవానగు నేనే ఈ మాట ఇచ్చాను, దాన్ని నేనే నెరవేరుస్తానని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు. See the slogan of New Testament. இதை சொன்னேன், இதை செய்வேன். I am not going to do anything in my own work. God is telling, this is a slogan of New Testament. இதை சொன்னேன், இதை செய்வேன் through the Spirit. That's all. అయితే ఈ నూతన నిబంధన, క్రొత్త నిబంధనలో దేవుడు ఒక గీతాన్ని ఎత్తాడు. ఆ గీతం ఏంటంటే, నేనే చెప్పాను, నేనే చేస్తాను, మీరేం చేయవసరం లేదు. So the hardened heart is the problem of any man's life, your life. God is telling, I will pour out my Spirit to you and you will be my witness and you will be living a wonderful life. అయితే ఒకవేళ నీ హృదయము వేదనతోనూ, నీ హృదయం బాధతో ఉందా, దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు, నా ఆత్మ నీలో ఉంచి నాకు సాక్షిగా నిన్ను నిలబెడతానని వాగ్దానం చేస్తున్నారు. Dear brother, this is a name is written here. Your name is written here. Zechariah chapter 4 verse 6. Your name is written here, sister. Please turn with me. Zechariah chapter 4 verse 6. அப்பொழுது ప్రియమైన సహోదర సహోదరి, నీ పేరు ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. జకరియా గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 6వ వచనములో రాయబడి ఉంది. చూడండి. This is the promise of a new and living way. It is referred the particular person. Your name is written there. ఇక్కడ నూతనమైనది జీవము కలిగినటువంటి మార్గంలో నీ పేరు రాయబడిన, వాగ్దానంతో చేయబడిన నీ పేరు రాయబడిన వచనం ఇది. அப்பொழுது அவர் செருபாபேலுக்கு சொல்லப்படுகிற கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னவென்றால், பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்கிறார். అప్పుడు నాతో ఇట్లా నేను జెరుబాబెలునకు ప్రత్యక్షమగు యెహోవా వాక్కు ఇదే, శక్తి చేతనైనను బలము చేతనైనను కాక నా ఆత్మ చేతనే ఇది జరుగునని సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. Through the Spirit, God is going to great things. That is the promise of a new and living way. ఈ నూతనమైనటువంటి జీవం కలిగినటువంటి మార్గంలో దేవుడు చేసే ఒక గొప్ప క్రియ అంటే తెలుసా? తన ఆత్మ చేతనే బలమైన కార్యాలు చేస్తున్నాడు. Acts chapter 1:8, the same thing Jesus is referred here. Acts chapter 1:8. ఇదే విషయాన్ని యేసు ప్రభువారు కూడా అపోస్తలుల కార్యం 1వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో తెలియజేశారు. பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலன் அடைந்து எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் முழுவதிலும் சமரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தம் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள்.
ఆయనను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకు వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశములంతటా భూదిగంతముల వరకు నాకు సాక్షులు అయ్యుందరని వారితో చెప్పాను. நிர்மூலமானதை கட்டுகிறார், பாழானதை பயிராக்குகிறார். தேவன் தன்னுடைய ஆவியை அருளி உயிரடைய செய்கிறார். நான் சொன்னேன், நானே இதை செய்வேன். ஆவியினாலே தேவன் change your everything. That is a promise of new and living way. నీ యొక్క పాడైపోయిన జీవితాన్ని, నీ ఎండిపోయిన మోడుబారిన బ్రతుకుని తన ఆత్మ చేత నింపి మరలా బాగు చేసి మరలా సిగురింప చేసి నీ జీవితాన్ని తన ఆత్మ చేత నింపి నడిపిస్తానని దేవుడు నూతనమైన జీవము பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, ஆவியினாலே, என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ఆ శక్తి వలనైనను బలం వలనైనను కాదు, నా ఆత్మ వలనే దీనిని నేను చేస్తానని సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. Brother and sister, allow the Holy Spirit work in your life, on your particular life. God change the heart and heart, and you will be enjoying the new and living way. This is only through the Holy Spirit. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, మీ జీవితంలోనికి పరిశుద్ధాత్మను అనుమతించండి. అప్పుడు ఆయన నీలోనికి వచ్చి నీ రాతి గుండెని తీసివేసి మెత్తటి మాంసపు గుండెని ఇచ్చి నీ జీవితాన్ని బాగు చేసి నిన్ను బలపరచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆమేన్ ఆమేన్. వాగ్దానం చేశారు. దేవుని యొక్క మేనిఫెస్టోలో పెట్టినటువంటి వాగ్దానాలన్నీ కూడా నెరవేరుస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క అంత్యకాలంలో మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తానని వాగ్దానం చేశారు. ఈరోజు కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వాగ్దానాన్ని స్వతంత్రం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరత ఎంతో ఉంది. ఈ యొక్క దేవుడు ఈరోజు ఉదయకాల సమయంలో మనతో నేను కూడా ఏ వచ్చిన వాళ్ళని దేవుడు ఉదయకాల సమయంలో నాకు బయలుపరిచారు. దేవుడు మనకే తానే వాగ్దానం చేసి తానే మనల్ని తన యొక్క నూతనమైనటువంటి నిబంధనకు, ఆ నూతనమైన జీవన విధానానికి వారసులుగా చేయడానికి ఇష్టపడ్డారు. ఈ యొక్క సమయంలో ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, దేవుని వాక్యం నమ్మదగినది. భూమి ఆకాశం గతించిన ఆయన మాట తప్పే దేవుడు కాదు. మన ఆంధ్రాలో ముఖ్యమంత్రి గారు మాట ఇస్తే మాట నెరవేరుస్తారన్న ఒక మనిషి ఆ విధంగా ఉంటే, ఈ జీవము కలిగిన దేవుడు, మన తండ్రి అయిన దేవుడు మన జీవితాల్లో మాట తప్పనివాడు. ఈ యొక్క వాగ్దానాన్ని, ఆయన చేసినటువంటి వడంబడికను, ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా, ఏ విధమైనటువంటి శ్రమలు వచ్చినా కూడా ఆయన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చేటువంటి దేవుడిగా ఉన్నాడని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మీరు ఆ వాగ్దానాన్ని దేవుని ఎదుట పొందుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. ఆయన ఒక్కటే చెప్పారు, తన ఆత్మ చేత మాత్రమే ఇది జరుగును. మన శక్తి వలన మనం ఎంత ట్రై చేసినా, ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా జరగదు. దేవుని యొక్క ఆత్మను ఎప్పుడైతే మనలోనికి అనుమతిస్తామో, పరిశుద్ధాత్మ చేత ఎప్పుడైతే నింపబడతామో, మన కఠినమైన హృదయం రాతి లాంటి బండ లాంటి హృదయం, కరుణే దయే జాలి లేనటువంటి ఈ కఠినమైన హృదయాన్ని దేవుడు నూతనంగా మారుస్తానని వాగ్దానం చేశారు. నాకు చాలా ఇష్టపడ్డ అటువంటి వచనం అది. నూతనమైన హృదయాన్ని నేను మీకు ఇస్తానని చెప్పారు. నా జీవితంలో కూడా 2014 సంవత్సరం వరకు కఠినమైన హృదయం, పాపంతో నిండినటువంటి హృదయం, పరిశుద్ధతే లేని ఏ స్త్రీని కూడా పరిశుద్ధంగా చూడలేనటువంటి భయంకరమైన వ్యభిచార హృదయాన్ని దేవుడు ఈరోజు మార్చాడు. నేను సాక్షిగా చెప్తా ఉన్నాను. ఈ రోజున దేవుడు నా హృదయాన్ని మార్చారు. నేను అంతకుముందు నా భార్యని భయంకరంగా కొట్టి, ఒక పాస్టర్ గారిగా ఉండి కూడా, సేవ చేస్తూ కూడా నా భార్యని కఠినంగా కొట్టి ఆమె జీవితాన్ని వేదన పాలు చేసినటువంటి దుర్మార్గమైన ఈ గుండెను దేవుడు ఈ రోజున మార్చాడు. నేను సాక్షిగా చెప్తున్నాను. హల్లెలూయా. కారణం, ఆయన తన ఆత్మ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చారు నా జీవితంలో. ఈ విషయంలో మాత్రం ఇప్పుడు ఈ రోజు వరకు 2014 సంవత్సరంలో నుంచి ఈ రోజు వరకు నా భార్య మీద చేయలేదు. ఆమె నా మీద ఎంత కఠినంగా మాట్లాడినా కూడా నా హృదయంలో ఆమె నేను తిరిగి కఠినంగా మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితులు లేకుండా దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ వాగ్దానాన్ని నా జీవితంలో దేవుడు నెరవేర్చినందుకు నేను ప్రభుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను.
నా జీవిత విధానంలో దేవుడు ఒక మార్పు అనేది కలుగజేశాడు. పైకి 2014 సంవత్సరం ముందు నేను భయంకరంగా వ్యక్తిని. నా బ్రతుకంతా వేషధారణ, పైకి భక్తుడిగాను, లోనంతా పాప ఆశలతోనూ వాంఛలతో ఉన్నటువంటి దుర్మార్గపు గుండె నాది. ఆ గుండెను దేవుడు తీసి నూతనమైన హృదయాన్ని దేవుడు ఇవ్వటాన్ని బట్టి ఈ రోజున నేను కుటుంబంతో నెమ్మదిగా జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి దేవుడు ఈ నూతనమైన ఈ జీవము కలిగిన మార్గంలోనికి దేవుడు నన్ను నడిపించినందుకు నేను ప్రభుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. అంతకు ముందు ఒక్క మాట అంటేనే నేను సర్దుకోలేను. అంత కఠినమైనటువంటి వ్యక్తిని దవడలు పగలేటట్టుగా కొట్టేవాడిని. పైకి సేవకుడినే. అంత దుర్మార్గపు గుండెను దేవుడి రోజున మార్చారు. నేను సాక్షిగా చెప్తున్నాను మీ అందరి ఎదుట, దేవుని ఎదుట. ఈరోజు దేవుడు ఆ గుండెను తీసివేసి నూతనమైన గుండెను దేవుడు ఇవ్వటాన్ని బట్టి నేను జీవించడానికి సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈరోజు దేవుని యొక్క వాగ్దానం నా జీవితంలో నెరవేరింది. మీ జీవితాల్లో కూడా ఆయనే నెరవేరుస్తాను. నేనేం చేసింది ఏం లేదు. నేను ఆయన ఆత్మకు చోటు ఇచ్చాను. ఆయన నా హృదయంలోకి వచ్చి ఆయన ఒక్కొక్కటి సరిచేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ రోజున భయంకరమైనటువంటి పాపంలో ఉన్న పాడైపోయిన నా బ్రతుకు ఎంతగా చిదిలం చేసుకున్నానో తెలుసా? ఎంత భయంకరంగా పాడైపోయిన తెలుసా? నా దేవుని నామాన్ని అవమానపరిచే విధంగా భయంకరమైన వ్యభిచారపు బ్రతికిన దుర్మార్గుడైన పాడైపోయిన నా బ్రతుకుని ఈ రోజున బాగు చేసినందుకు నేను ప్రభుని స్తుతిస్తూ ఉన్నా. ఈ రోజున నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను. ప్రభా, నాకు ఇక ఆశ లేదు, నిరీక్షణ లేదు, ఇక నరకానికే నేను పోవాల్సిన వాడిని, ఎంత భయంకరమైన బ్రతికిన వ్యక్తిని అని చెప్పి ప్రభు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఈ వాగ్దానాన్ని నాలో నెరవేర్చారు. ఈ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చి ఆ వ్యభిచారపు బ్రతుకులో నుంచి బయటికి విడుదల చేశారు నన్ను. నేనైతే రాలేను బయటికి, ఆయనే నన్ను విడిపించారు. కాబట్టి అంత మాదిరి కాదు, తండ్రి అని పిలవటానికి కూడా నేను యోగ్యుడిని కాను. నేను ఒక మాట మాత్రం చూపిస్తాను. ఆ ఒక మాట చూపించి నేను ముగిస్తాను. కొరింథీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక, 2 కొరింథీ పత్రిక 6వ అధ్యాయం 18 నుంచి 7వ అధ్యాయం 1వ మనం ఇలాగ సెలవిస్తున్నాడు. ఏమని సెలవిస్తున్నాడంటే, నేను వారిలో నివసించి సంచరించుదును, నేను వారికి దేవుడినయ్యుందును, వారు నాకు ప్రజలయ్యుందురు. కావున మీరు వారి మధ్య నుండి బయలువెడలి ప్రత్యేకంగా ఉండుడి, అపవిత్రమైన దానిని ముట్టుకుడని ప్రభు చెప్పుచున్నాడు. మరియు నేను మిమ్మల్ని చేర్చుకుందును. ఇది నా దేవుడు నన్ను చేర్చుకున్నాడు. తన యొక్క నూతనమైన మార్గంలోనికి నన్ను ఆహ్వానించారు. ఆయన నన్ను చేర్చుకున్నారు. నేను మీకు తండ్రినయ్యుందును, మీరు నాకు కుమారులను కుమార్తెలయ్యుందురని సర్వశక్తి గల ప్రభువు సెలవిచ్చి చెప్పుచున్నాడు. ప్రియులారా, మనకు ఈ వాగ్దానము ఉన్నవి కనుక దేవుని భయముతోనూ పరిశుద్ధతతోనూ సంపూర్తి చేసుకున్నట్టు శరీరమునకు ఆత్మకు కలిగిన సమస్త కల్ముషము నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేసుకుందుము. ఈ వాగ్దానాన్ని నా జీవితంలో దేవుడు నెరవేరుస్తున్నాడు. దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకనంటే ఎంతో భయంకరమైనటువంటి మోసాలు, నేను చేసిన మోసాలు మామూలువి కాదు. అలాంటి మోసపు బ్రతుకు, అలాంటి దౌర్భాగ్యము, అబద్ధాలు చెప్పటంలో దిట్ట. నేను అంత అతికేటట్టుగా చెప్పేవాడిని. అలాంటి బ్రతుకుని నేను చదువుకొని వచ్చినటువంటి బైబిల్ కాలేజీని మోసం చేసి అనేక ప్రజల యొక్క డబ్బులు దొంగిలించి దుర్మార్గపు బ్రతుకుని దేవుడు పాడైపోయిన ఈ బ్రతుకును బాగు చేశాడని సాక్ష్యం చెప్తున్నా. నేను ఆంధ్రాలో ఉన్నప్పుడు బహు భయంకరమైన బ్రతికాను. అయితే దేవుని దగ్గరకు వచ్చి ఆయన సన్నిధిలో ప్రభు ఎదుట నా పాపాలను ఒప్పుకుంటాను ద్వారా ఆయన నన్ను క్షమించిన జాలిగిన దేవుడు. నన్ను క్షమించి తన పరిశుద్ధమైన రక్తం ద్వారా నన్ను కడిగినందుకు నేను ప్రభుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు ధైర్యంగా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళటానికి యేసుక్రీస్తు రక్తం, మనం ఎబ్రీ పత్రికలో చూసినట్లయితే ధైర్యముగా ఆయన సన్నిధానానికి వెళ్ళగలిగేటువంటి బాధ్యత దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నాకు ఇచ్చినందుకు నేను ప్రభుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. అంత మాత్రమే కాదు, ఆయన దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే భయం. ఎందుకంటే అంత పాపంతో నిండిన, పాడైపోయినా, ఎండిపోయి మొద్దుబారిపోయిన నా బ్రతుకుని ఈరోజు నేను ఊహించలేదు. ఈ విధంగా నేను మీ అందరికీ ఎదుట ఈ విధంగా సాక్షిగా ఉంటానని నేను నా జీవితంలో కూడా అనుకోలేదు. అలాంటి దౌర్భాగ్యమైనటువంటి
బ్రతుకు. బయటికి మాత్రమే నేను వేషధారిగా, భక్తుడిగా, లేకపోతే ఒక సేవకుడిగా, ఒక పరిచర్య చేసే ఒక పాస్టర్‌గా బ్రతికాను తప్ప, నా అంతరంగ జీవితం అంతా పాడైన నా జీవితాన్ని యెహెజ్కేలు గ్రంథం 36వ అధ్యాయం 36వ వచనాన్ని నా జీవితంలో నెరవేర్చిన దేవునికి నేను ప్రభుకి కృతజ్ఞతాస్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. పాడైపోయిన నా కుటుంబ బ్రతుకుని బాగు చేసినందుకు నేను ప్రభుని స్తుతిస్తున్నా. ఎండిపోయి నేను ఒక చోట, భార్య ఒక చోట, పిల్లలు ఒక చోట, నా కుటుంబ జీవితం 7 సంవత్సరాలు దూరంగా ఉన్నాం. నా బ్రతుకంతా ఎండిపోయిన బ్రతుకు. నా బ్రతుకంతా చిందర బందరం చేసుకున్నటువంటి బ్రతుకుని ప్రభు మరలా తమిళనాడు తీసుకొచ్చి ఒక కుటుంబంగా కట్టి నా కుటుంబాన్ని సిగురింప చేసినందుకు, ఈ వాగ్దానాన్ని నా జీవితంలో దేవుడు నెరవేర్చినందుకు నేను ప్రభునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ నూతనమైనది ఈ జీవము కలిగిన మార్గంలోనికి రావటానికి మన యొక్క ఆంధ్రలోను, తమిళనాడులో ఈ ఒక పాత ఇది ఉంటుంది. ఏంటంటే ఇదే ఇంట్లోకి వచ్చేటప్పుడు ఇటువరకు పాతకాలంలో చెంబుతో నీళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు కాళ్ళు కడుక్కొని రావటానికి. ఆ పద్ధతి ఇప్పుడు ఎవరు అనుసరిస్తున్నారో నాకైతే తెలియదు, కానీ మొత్తానికి ఇంట్లోకి రావాలంటే బయట కాళ్ళు కడుక్కోవటానికి ఫస్ట్ నీళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత లోనికి వచ్చేది. అదే విధంగా ఈ నూతనమైనది జీవం కలిగినటువంటి మార్గంలోనికి నేను లోనికి ఎంటర్ అవ్వాలంటే యేసుక్రీస్తు రక్తం ద్వారా నా హృదయాన్ని, నా మనసాక్షిని శుద్ధీకరించుకున్న తర్వాత ఈ నూతనమైన జీవితం ప్రారంభించడానికి దేవుడి కృపను అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఆ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారంలో కూడా మనం చూస్తే మొదట అక్కడ తొట్టులో నీళ్లు ఉండేవి. ఆ నీళ్లతో కడుక్కొని లోనికి వచ్చేవాళ్ళు ప్రత్యక్ష గుడారంలోనికి. వచ్చినప్పటికి కూడా వాళ్ళు అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు. కానీ ఈ రోజున నా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తం అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళటానికి నాకు సహాయం చేస్తా ఉంది. దాన్ని పరిశుద్ధపరచుకోవటానికి ఈ 7వ వచనం, ఈ వాగ్దానం, ఈ కొరింథీ పత్రికలో 7వ వచనంలో ప్రియులారా, మనకి వాగ్దానాలు ఉన్నవి కనుక దేవుని భయముతోనూ పరిశుద్ధతతోనూ సంపూర్తి చేసుకొనుచు శరీరమునకు ఆత్మకు కలిగిన సమస్త కల్మషం, ఆత్మకు శరీరమునకు అంటుకున్న సమస్త కల్మషం నీళ్లతో కడుక్కుంటే పోయేది కాదు. ఇది ఈ ఆత్మలో ఉన్న పాపం, ఈ మనసాక్షిలో ఉన్న పాపం నీళ్లతో కడుక్కుంటే పోయేది కాదు. యేసుక్రీస్తు రక్తం ద్వారా మాత్రమే పాప విమోచన. యేసుక్రీస్తు రక్తం నన్ను పరిశుద్ధనిగా చేసింది. ఈ యొక్క ఎబ్రీ పత్రిక 10వ అధ్యాయంలో 10వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో ఒక మాట చూపిస్తాను. ఎబ్రీ పత్రిక 10:10 యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరం ఒక్కసారి అర్పింపబడుట చేత ఆ చిత్తమును బట్టి మనము పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నాము. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కలువరి శిలువలో నా కొరకు చేసిన ఆ యొక్క బలియాగం ద్వారా నన్ను పరిశుద్ధపరిచాడు. నేను 100% విశ్వసించాను. నన్ను దేవుడు పరిశుద్ధుడిగాను నీతిమంతుడిగా ఆయన చేశాడు. నా బ్రతుక నీతి లేదు, నా బ్రతుకులో పరిశుద్ధత లేదు. అంత దుర్మార్గపు బ్రతుకుని, వేషధారుని, దేవుని నామాన్ని పూర్తిగా డ్యామేజ్ చేసిన వ్యక్తిని, దేవుని నామానికి అవమానం తీసుకొచ్చిన ఈ దుర్మార్గపు బ్రతుకుని, ఈ పాపనైనా నన్ను రక్షించాడంటే మిమ్మల్ని రక్షించడం దేవునికి తేలికైన పని. ఇంత డ్యామేజ్ చేసుకున్న నా బ్రతుకుని దేవుడు బాగు చేశాడు. పాడైపోయిన నా బ్రతుకుని బాగు చేశాడు. పాడైపోయిన, ఎండిపోయి మూడుబారిన జీవితాన్ని తిరిగి సిగురింప చేస్తున్నాడు. ఆయన వాగ్దానం చేశాడు, నమ్మదగిన వాడు. నేను చేసిన ఘనకార్యం ఏమి లేదు. నేను చేసిన ఘనకార్యాలన్నీ తప్పుడు కార్యాలు తప్ప ఒక్క మంచి చేయలేదు నా బ్రతుకులో. అలాంటి బ్రతుకుని, పాడైపోయిన నా బ్రతుకుని, పాడైపోయిన నా కుటుంబ జీవితాన్ని దేవుడు సరిచేసి మరలా తిరిగి కట్టి, ఈ విధంగా దేవుని యొక్క చిన్న పరిచర్ల, చిన్న బాధ్యత, నాకు ఇంగ్లీష్ కూడా రాదు, అలాంటి దాన్ని దేవుడు నాకు ఈ యొక్క పరిచర్యలో చిన్న పని ఇచ్చినందుకు నేను ప్రభుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. ప్రతి నిమిషం, ప్రతి క్షణం తన యొక్క ఆత్మ చేత పరిశుద్ధపరచుకుంటున్నాను. ఒక చిన్న బేట తలంపు రాగానే, ఒక చెడ్డ ఆలోచన రాగానే, ప్రభా నన్ను కడుగయ్యా, ఈ చెడ్డ ఆలోచన వచ్చింది, శుద్ధీకరించాయని ప్రభుతో అడుగుతూ ఉంటాను. వెంటనే దేవుడు క్షమించడం, దాన్ని సరిచేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఈ రోజున దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ నూతనమైన జీవము కలిగినటువంటి ఈ మార్గంలో దేవుడు నన్ను నడిపించినందుకు నేను ప్రభుకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. మీరందరూ కూడా ప్రభు యొక్క మార్గంలోనికి రావాలని ప్రేమతో
కోరుతూ ఉన్నాను. దేవుడి మాటలు దీవించును గాక.